नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध पंचम अध्याय। नारद उवाच असुरकुले पुरोहित सर्वज्ञ शुक्र भृगुसुत मुनिंक पुत्र बेनी भाई षण्ड अमर्क नामे दुई। राजा आचार्य तांकु कले पुत्र मानंकु पढ़ाइले। राजा मंदिरे बेनी भाई दैत्य पुत्रंकु संगे लई। जे षड्नीति राजकुले सर्वे पढ़ंती एक मेले। ताहांक मध्ये प्रहलाद सकल शास्त्रे हेला सिद्ध। गुरुंक मुखु बेले शुणी तक्षणे चित्ते परिमाणी। चित्त निर्मले ताहा जाने केवल मने न प्रमाणे। विचार करे अंतर्गते केरिपु के मित्र जगते। एकई आत्मा नर हरि समे सकल घटे पुरी। एक कथा ओटई प्रमाण सकल आत्मा नारायण। जे पाठ पढ़े बाह्य मते दृढ़ न धरे अंतर्गते। दिने क प्रहलाद आणी कोले बसाई नृपमणि। अनेक अलंकार देई सानंदे पुत्र को पुछई। हिरण्यकशिपु उवाच हे पुत्र शुण वाक्य मोर। जे षड्नीति राजांकर तू ताहा गुरु मुखु शुणु। सुदृढ़ चित्तेन प्रमाणु मु भले शुणिलई ताहा। कह तू साधु मनु जाहा जे राजनीति चित्त धरे। केवे हैं शत्रु को न डरे संग्रामे रिपु जय करे। से राजा सुख भुंजे भले विद्या पढ़िलु एते काल। भल कि मनु मोते बोल पिता वचन पुत्र शुणी। सिरे निवेशिबेनी पाणी सानंदे वाक्य गद गद। कहे बालक प्रहलाद शुण भोता तो एक चित्ते। जे साधु मणे मोर मते संसार सागर पराए। प्राणी को उदबेग दिए देख ए गृह अंधकूप। आत्मानिपात महाताप एहाकु दूरे परिहर। अरण्य कृष्ण आश्रय कर साधु मणई एहा चित्ते। सत्य कहिली तो अग्रते। नारद उवाच हेमंते पुत्र वाक्य शुणी शत्रुर पक्ष प्राय मणि। उच्चे हसिला अतिरेक बोलई पुत्र विवेक। एपरि पर बुद्धि बळे नष्ट हुअंती सर्वकाले। एहार बुद्धि के हरिला ए मोर शत्रु को भजिला। कोळु बालक तले थोई बोले सेवक मुख चाही। गुरु भुवन नेई दियो एक कथा गुरु आगे कह। ए मोर बालकर मन विष्णु विषय कि बाछन। एहार मन विष्णु पक्षे जेमंते न घटे प्रत्यक्षे। राजार आज्ञा भृत्य पाई बालके गुरु घरे नेई। ब्राह्मण गोष्ठी मध्य देला राजा वचन जणाइला। ता शुणी विप्र उदबेगे बोलंती प्रहलाद आगे। साधु वचन वाक्य मते
କହନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ହସ୍ତେ, ହେ ବତ୍ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣ, ସର୍ବଦା ହେଉ ତୋ କଲ୍ୟାଣ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଲାଗ ଇ ସଂଶୟ, ମିଥ୍ୟା ତୁ ତେଜି ସତ୍ୟ କହ। ବାଳକ ବୁଦ୍ଧି ତୋ ନ ଦେଖି, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ। ତୋହର ବୁଦ୍ଧି କେ ହରିଲା, ଶତ୍ରୁ ଭଜନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। କିବା ଏ ସ୍ୱଭାବ ତୋହର, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଲାଗେ ଅଗୋଚର। କହ କେ ତୋତେ ଦେଲା ଦୀକ୍ଷା, ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରବଣେ କରୁ ଇଚ୍ଛା। ଯାହାର ମାୟା ବଳେ ଜନ, ସ୍ୱପୁର ବୁଦ୍ଧି କରେ ଭିନ୍ନ। ଯାହାର ନାହିଁ ପରାପର, ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ, ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରେ ଭବରଣେ। ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଯୋଗେଶ୍ୱର, ତାହାର ନାହିଁ ଆତ୍ମା ପର। ଯାହାକୁ ହରି କରେ ଦୟା, ତାହାର ଯାଏ ଭେଦ ମାୟା। ବାସନା ବଳେ ସର୍ବଜନ୍ତୁ, ମୁଞ୍ଜନ୍ତି ପରାପର ହେତୁ। ତାହାର ମାର୍ଗେ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମ, ଗତି ନ ଲଭି ହୁଅନ୍ତି ଭ୍ରମ। ସେ ମୋର ମନ ଭିନ୍ନ କଲା, ପର ଅପର ନ କହିଲା। ଯେ ଶନେ ଅୟସ୍କାନ୍ତ ଗୁଣେ, ଲୌହ ଭ୍ରମଇ ଆକର୍ଷଣେ। ମୋହର ମନ ସେହି ମତେ, ଭ୍ରମଇ ବିଷ୍ଣୁର ଆୟତ୍ତେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ନାରଦ ବାଚ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କହି ଏ ବଚନ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୋଇଲା ମୌନ। ବାଳକ ବାଣୀ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ, କୋପ ବସିଲା ଗୁରୁ ମନେ। ସମୀପେ ଥିଲେ ରାଜା ଲୋକ, ଗୁରୁ ହିଁ ରାଜାର ସେବକ। କୋପେ କମ୍ପିଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ତକ୍ଷଣେ ଘରୁ ବେତ ଆଣି। ରାଜାର ବଂଶେ ଦୁରାଚାର, ନିଶ୍ଚେ ଜନ୍ମିଲା କୁଳାଙ୍ଗାର। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଣ ଏ ବାଳକ, ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ହେ ନରକ। ଚନ୍ଦନ ବନେ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ, ଦେଖ ହୋ ଜନ୍ମିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ମାରି, ଚନ୍ଦନ ବନ ଯତ୍ନ କରି। ତେବେ ନିର୍ଭয়ে ଭୋଗ କରି, କଣ୍ଟକ ଥିଲେ ନିତ୍ୟ ଡରି। ଚନ୍ଦନ ବନ ଦୈତ୍ୟଗଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଯେ କୁଠାର ସମାନ। କୁଠାର ବେଣ୍ଟ ଏହୁ ହୋଇ, ଏଥିଲେ ଆମ୍ଭ ଭଲ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତେ କରାଇଲେ ଭଏ, ତର୍ଜିଲେ ବିବିଧ ଉପାଏ। ପୁଣି ଆଶ୍ୱାସ ତାକୁ କରି, ଗୁରୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି। ଯେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଫଳେ, ସେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇଲେ ବଳେ। ମୋକ୍ଷ ହିଁ ଅଛି ତାର ତହିଁ, ଏମନ୍ତେ ବାଳକେ ପଢ଼ାଇ। ମାତାଙ୍କ ଆଗେ ନେଇ ଦେଲେ, ସେ ତାକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ। ରାଜା ସମୀପେ ଦେଲେ ନେଇ, ତା ଦେଖି ରାଜା ତୋଷ ହୋଇ। ଚରଣ ତଳେ ପୁତ୍ର ଚାହିଁ, ତକ୍ଷଣେ କୋଳ କଲା ନେଇ। ଆନନ୍ଦେ ଗାତ୍ରେ ହସ୍ତ ଦେଇ, ସ୍ନେହରେ କୋଳରେ ବସାଇ। ପୁତ୍ର ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରୀତି କରି, କଲ୍ୟାଣ କରେ କୋଳେ ଧରି। ପ୍ରସନ୍ନ ବରନେ ଅନାଇ, ସଧୀରେ ପୁତ୍ରକୁ ବୋଲଇ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ, ହେ ପୁତ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ଗୁରୁ ଭୁବନେ ଏତେ ଦିନ, ତୁ ଯେ ପଢ଼ିଲୁ ବାଳ ଭାବେ। ମୋର ସମ୍ମୁଖେ କହ ଏବେ, ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ର କହ। ମୋ ମନ ନ ରହୁ ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଚ, ଶୁଣ ହେ ତାତ ମନ ଦେଇ, ଯେ ବିଦ୍ୟା ଉତ୍ତମ ମଣଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ
चरण सेवन सर्वसंपद समर्पीब चरणे दास पणे थीब सख्य भावरे नेब दीन करिब आत्मनिवेदन एते प्रकारे विष्णु भाव निरते चित्ते सुमरीब एहा मु उत्तम मणई कहिली तोर आगे मुहि ए नव लक्षणे भक्ति जे नर गोविंदे करंती उत्तम विद्या बोली ताहा जेणे न लागे विष्णु माया हेमंत पुत्र मुखु शुणी कोपे उठिला शिर झुणी आरक्त बेनी चक्षु तार प्रचंडे कंपई अधर गुरुपुत्रर मुख चाही बोलई कोप भर होई तु ब्रह्मबंधु गुरुसुत एत तोहर विपरीत मोर विपक्ष स्तुति जेते एहा शिखाइलु के मन्ते तू तो अवज्ञा कलु मोते असाधु लोक ए संसारे असार विद्या शिखाइलु तू तो अवज्ञा मोते कलु असाधु लोक ए संसारे अछंती कैत बवे भारे ताहांक दोष तांकु मारे रोग जे सने कळे बरे जे प्राणी ब्रह्म हत्या करे से क्षय रोगी जन्मांतरे जे नित्य मद्य पान करे विकट दंत ताओ धरे सुवर्ण हरि थाई जेबे कुनखी होई जन्म लभे गुरु कामिनी जेहुरते धवल कुष्ठ मुख हस्ते हेमंते असुर बचने कहंती गुरुंक नंदने मोहर शिक्षाए नुहई आनबा पढ़ाइब केही तोर पुत्र रए स्वभाव जानी तू चिंत पराभव नारद वाच हेमंत गुरु वाक्य शुणी संशय चित्ते नृपमणि पुत्र को चाही कोप भरे बोलई कुश्चित बेभारे हिरण्यकशिपु वाच ए विद्या गुरु वाक्य नोहे केओ बा तोर मन मोहे प्रह्लाद वाच शुण हे त्रैलोक्य ईश्वर मतिर गति चक्रधर जे प्राणी गृह कृत्य करे तामती कृष्ण न सुमरे गुरु वचन कि करिब जाहार जेमंत स्वभाव असाध्य इंद्रियंक बळे गृहस्थ पड़े रसा तले कूल व्यवहारे बस होई चर्बित चर्वण करई ताहांक मती कृष्ण ठावे केवे हेनो हे भक्ति भावे जे प्राणी दुराशय पणे अर्थ अनर्थ प्राय मणे से काहीं कृष्ण को पाइब जे ब्रह्मा शंकरे दुर्लभ जाहार मति अर्थ ध्यायी से प्राणी लभिबता काहीं अंध को अंध जेन्हे बहे सेई स्वतंत्रे भ्रमे मोहे हेमंत प्राणींक स्वभाव केमंते कृष्णंकु लभिब कृष्ण चरण पद्म दुई ए घेनी लभि न पारई जाहार चरणर अर्थ स्मरणे खंडई अनर्थ जाहांक चरणार बिंद से बिन पांति सुर वृंद विष्णु भक्त पाद धूली उदक संगे सिरे बोड़ी तही जे स्नान करई हरिंकी लभिब से कहीं हेमंत कही दैत्य बला अंतरे मौन होइला शुणी असुर कोपानले कोलरू पकाइला तले रोसे अरुण चक्षु कला असुर गणे आज्ञा देला हिरण्यकशिपु वाच
ଶୁଣ ହେ ନୈଋତଗଣ ମୋର ପୁତ୍ରର ଦୁଷ୍ଟପଣ ମରଣ ଅର୍ଜିଲା ବେଭାରେ ଏହାକୁ ରାଜୁ କର ଦୂରେ ମୋର ଅନୁଜ ନାଶ କରି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହର ବୈରୀ ତାହାର ପକ୍ଷ ଏ ଧଇଲା ନିଜ ସୁହୃଦ ଉପେକ୍ଷିଲା ବିଷ୍ଣୁର ଦାସ ପଣେ ରହେ କେ ପ୍ରାଣ ଥାଉଁ ଏହା ସହେ ବିଷ୍ଣୁର ଆଶ୍ରେ ଏ ମୋହର ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଅପକାର ପିତା ସୁହୃଦ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦୁସ୍ତେଜ୍ୟ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏ ପଞ୍ଚବରଷର ସୁତ ପିତା ମାତାରେ ଅଭକତ ପରର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଯେବେ ଆପଣା ହିତ ଅନୁଭାବେ ତାହାକୁ ଜାଣି ନିଜ ସୁତ ରୋଗକୁ ଔଷଧ ଯେ ମନ୍ତ ଆପଣା ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ ପରର ହିତେ ଯେବେ ଥାଇ ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରାୟ ଜନ୍ମ ତାର ତାମଲେ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାର ଯେ ଅଙ୍ଗେ ସର୍ପଘାତ କରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଛେଦି ପକାଇଲେ ଦେହେ ଜୀବନ ରହେ ଭଲେ ଯେ ହିତ କରେ ପର ହୋଇ ତା ତହୁଁ ଆର ବନ୍ଧୁ କାହିଁ ଅହିତ କରେ ବନ୍ଧୁ ଯେବେ ତାହାକୁ ଲେଖି ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେହରୁ ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆତ୍ମା ସହିତେ ସଂହାରଇ ଅରଣ୍ୟ ଔଷଧି ଆଣି ରୋଗ ସଙ୍କଟୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ପର ଅପର ଏ ବିଚାର କେରିପୁ କେବା ଆପଣାର ସୁହୃଦ ହୋଇ ଶତ୍ରୁପଣେ ପାପ ଚିନ୍ତଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ ନାନା ଉପାଏ ତାକୁ ମାରି ସେ ମଲେ ସୁଖେ ପ୍ରାଣ ଧରି ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କାଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେବେ ବଳେ ତାହାକୁ ଯେବେ କରେ ସାଧ୍ୟ ତେବେ ଲଭଇ ବ୍ରହ୍ମପଦ ଏ ମିତ୍ର ବେଶ ଧାରି ପର ଏହାକୁ ବେଗେ ବଧ କର ଭୋଜନ ଶୟନ ଆସନେ ଉପାୟ କରତା ମରଣେ ଏମନ୍ତେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅସୁରେ ଅସ୍ତ୍ର ଘେନି ଧାଇ ବାଳକ ନାଶ ମନେ ଚିନ୍ତି ଶୂଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବୁଲାନ୍ତି ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦିଶେ ଦନ୍ତପନ୍ତି କରାଳ ବଦନେ ଚାହାନ୍ତି ତମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଦାଢ଼ି ଶିରେ କପିଳ ଜଟା ବେଢ଼ି ନାଚନ୍ତି ଭୈରବ ନାଦେ ଅସୁରେ ଛନ୍ଦି ପାଦ ପାଦେ ଶୂଳ ବୁଲାଇ ମହାଘୋରେ ପିଟିଲେ ବାଳକ ଉପରେ ତା ଦେଖି ଅସୁର କୁମର ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ଚକ୍ରଧର ହରି ହରି ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ବୋଲଇ ଅସୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭର ଦେହେ ଯେବେ ହରି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ସକଳ ଶସ୍ତ୍ରେ ହରି ଯେବେ ଘଟଣେ ଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭାବେ একথা সত্য যেবে হই শস্ত্র ন কাটু মোর দেহি শুনি অসুর কোপ ভরে অনেক শস্ত্র প্রহারিলে প্রহ্লাদর দেহে বাজি সকল শস্ত্রে গলে ভাজি অপুণ্যবন্ত প্রাণী দেহে সাত্বিক ফল জেহ্নে নোহে অদ্ভুত কর্ম তার দেখি তক্ষণে আসন উপেক্ষি ভিতরে পশিলা অসুর ভয়রে কম্পে থরহর মন্ত্রী সঙ্গতে বিচারিলা বালক মরণ চিন্তিলা ঐরাবত আদি নাগে তাহাঙ্কু অଣାইলা বেগে বইলা দন্তাঘাত কর যেমন্তে মরই কুমর শুনি অনেক হস্তি তুলে বালক সমীপে মিলিলে হস্তিঙ্কি চাহি দৈত্য বলা অন্তরে কৃষ্ণ সুমরিলা মহাক্রোধরে গজবরে
ନିଷ୍ଠୁର ଦନ୍ତର ଅଗ୍ରରେ ନିର୍ଘାତେ କରନ୍ତେ ପ୍ରହାର ସକଳ ଦନ୍ତ ହେଲା ଚୂର ଭୟେ ଭାଜିଲେ ହସ୍ତି ବଳ ଦେଖି ଅସୁର କୋପାନଳ ତକ୍ଷକ ଆଦି ଅଷ୍ଟନାଗେ ଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାର୍ଗେ ତାହାଙ୍କୁ ନାରାଇ ନୃପବର ନିଷ୍ଠୁରେ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ଏ କୁଳାଙ୍ଗାର ମୋ କୁମର ଏହାର ପ୍ରାଣ ବେଗେ ହର ନାଗଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତକ୍ଷଣେ କୋପେ ନାଗେ ଗଲେ ବାଳକ ଶରୀରେ ଦଂଶିଲେ ମୁଖରୁ ଦନ୍ତ ଝଡ଼ିଗଲା ନାଗଙ୍କ ଫଣା ବଥାଇଲା ନାଗେ ପଳାଇ ଗଲେ ବେଗେ ଜୀବନ ଭୟେ ଦଶ ଦିଗେ ପୁଣି ସେ କୃତ୍ୟା ହୋମ କଲା ପର୍ବତ ଶିଖୁ କଚାଡ଼ିଲା ସମ୍ବର ହସ୍ତେ ମାୟା କଲା କେବେ ହେଁ ପ୍ରାଣତା ନ ଗଲା ବନ୍ଧନ କରି ହସ୍ତ ପାଦ ମେଲିଲା ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧନ କରି ପ୍ରତିଦିନେ ମରିବ ବୋଲଇ କେଶନେ ଭର୍ଚ୍ଛନା କଲା ପ୍ରତିଦିନେ ଗରଳ ଦେଲା ଅନ୍ନପାନେ କେତେ ହେ ଦିନ ଅଭୋଜନ ବଞ୍ଚିଲା ଅସୁର ନନ୍ଦନ ହିମ ପବନ ଅଗ୍ନି ଜଳେ ପର୍ବତ ଚାପି କୋପାନଳେ ନାନା ପ୍ରକାରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା କେବେ ହେଁ ବାଳକ ନ ମଲା ସ୍ୱଭାବେ ପାପ ତାର ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ବାଧିବ ତାକୁ କାହିଁ କେବେ ହେଁ ମାରି ନ ପାରିଲା ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ନିମଜ୍ଜିଲା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କେବେ ହେଁ ଶାନ୍ତି ନ ଲଭଇ ଦେଖ ଏ ସକଳ ବିଷୟ କେତେ ନ ଚିନ୍ତିଲି ଉପାୟ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାନ୍ତେ କେବେ ହେଁ ନ ଡରଇ ଚିତ୍ତେ କଷଣ ଦେଲି ଯେତେ ମୁହିଁ କିଛି ଏହାର ହେଲା ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଫର ପ୍ରାୟ ଶହେ କି ଆଉ କରିବି ଉପାୟ ମହାନୁଭବ ଏ କୁମାର ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର ନିର୍ଭୟ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହେ ଏଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତେ ମହାଭୟ ଏହାର ତୁଲେ ବାଦ କଲେ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ନ ପାଇବି ଭଲେ ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ମନ ଦୁଃଖେ ଦଣ୍ଡେ ରହିଲା ଅଧୋମୁଖେ ସାଧୁ ବିଷୟ ଦ୍ରୋହ କଲେ କେବା ସଂସାରେ ଥିବ ଭଲେ ଗୁରୁ କୁମର ତାହା ଶୁଣି ଅସୁର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଣି ହରି ହରି ବୋଲ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି ତପେ ତୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଜିଣି ଆତ୍ମାର ସୁଖେ ଭୋଗ କରୁ ଯେହ୍ନେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ତୋହର ରିପୁ ଏ ସଂସାରେ ନ ଦେଖି ଶରୀର ବ୍ୟବହାରେ ଏ ବାଳ କୁମର ତୋହର ଏହାକୁ କିମ୍ପା ତୋର ଡର ବାଳକ ଗୁଣ ଦୋଷ ନାହିଁ ସଂଶୟ କରୁ କିମ୍ପା ତୁହି ଯେବେ ସଂଶୟ ତୋର ମନେ କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଏହାକୁ ବରୁଣର ପାଶେ ବନ୍ଧନ କର ତୁ ବିଶ୍ୱାସେ ନିକଟେ ରଖ ତୋ ଆୟତେ ଭୟ ନ ଲାଗୁ ତୋର ଚିତ୍ତେ ବାଳୁତ ଦଶାଏ ଛାଡ଼ିଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶିବ ଭଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁରୁ ଆତ୍ମା ତାତ ତୋ ପାଶେ ନ ଆସେ ଯାବତ
ତାବତ ଥାଉ ଏହି ମତେ ସଂଶୟ ନ କର ତୁ ଚିତେ। ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ କହେ ନୃପମଣି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ଶୁଣ ହେ ଗୁରୁଙ୍କ କୁମର ଏବେ ମୋହର ବୋଲ କର। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯେତେ ସେ ରାଜ ଧର୍ମ ନୀତି ଯୁକ୍ତେ। ତ୍ରିବର୍ଗ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମେ ଯେମନ୍ତେ ପଢ଼େ ଅନୁକ୍ରମେ। ଏମନ୍ତେ ରାଜାର ବଚନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦେ ଗୁରୁ ବେନି ଜନେ। ଅନେକ ଯତ୍ନେ ପଢ଼ାଇଲେ ଅସୁର କୁମରଙ୍କ ତୁଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖୁ ଯେତେ ଶୁଣେ ଅନ୍ତରେ ସାଧୁ ତାନ ମଣେ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆତ୍ମାର ନିପାତ ଏ କଥା। ଏ ଧର୍ମେ ମୋହି ହୁନ୍ତି ଜନ ଏଣେକି ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ। ଏମନ୍ତେ କର ଇ ବିଚାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର। ପଢ଼ଇ ବାଳକଙ୍କ ମେଳେ ଗୁରୁ ଯେ ଗୃହ କର୍ମେ ଗଲେ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୟା ବହି ବୋଲେ ବାଳକ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ଅସୁର କୁମରେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ସଂସାରୁ ଉଦ୍ଧରେ। ମଞ୍ଚେ ମାନବ ଦେହ ବହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ଯାର ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ ଏବେ ହୋ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଏ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଭାବେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବେ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे प्रह्लादनुचरिते नाम पंचम अध्याय।